إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وقرباته وخلفائه سادتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة التابعين والتابعين التابعين والتابعين عليهم وإلى حضرة جميع أرواح أئمة الأربعة المجتهدين من العلماء المتقدمين والمتأخرين وأئمة المحدثين والقراء والمفسرين والفقهاء والأصولين وساداتنا صوفية المحققين وأسلافهم وأعقابهم وإلى حضرة جميع أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ عبد القادر جيلان وإلى حضرة سيد الشيخ علي بالحسن الشاذلي وإلى حضرة سيد أحمد بدوي وإلى حضرة سيد الشيخ إبراهيم الدسوقي وجميع أرواح الله تعالى في جواء جميع كانجeng sunan wali songo وجميع أرواح الله تعالى قطب الأبدال والأوداد والنجبة والنقبة والرقبة والأمنا ورجال الغيب ورئيسهم وأصحاب وبه قدس الله أسرارهم نور الله أدريتهم بأن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيدنا من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأولادنا وأسرارنا وجميع الحقوق الواجبة علينا خصوصا إلى روحي. Silakan untuk merawat kecintaan pada keluarga yang telah mendahului. Silakan untuk menyebut nama daftar ahli kubur keluarga masing-masing. Saya persilahkan. Ilahi jami'an Haji Labdal bin Hajasin Haji Siti Aminah binti Hajasan ila hadrati jami' arwah Haji Mahfudin bin Haji Siti Aminah binti Haji Siti Salamah bin Haji Mahfudin bin Haji Hajasan binti Syahrani ila ruhi إلى روحي وجميع أرواح أهل القبور من أهل الحاضرين بهذا المجلس وجميع أرواح إخواننا وأخواتنا في بلادنا وسائر البلاد المسلمين من المشرق إلى المغرب بأن الله يرحمهم وغفر الله ذنوبنا وذنوبهم وجعل الله قبورنا وقبورهم رياضة من رياض الجنة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم بحق الفاتحة وأعظم سم المثاني أن تفتح لنا أبواب كل خير
وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضلنا لكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لكل خير وأن تقبضنا دياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من كل مهنة وبؤس والضير وأن تشفي مرضانا وأن تقضي حاجاتنا. Barangkali ada keluarga atau jamaah yang sedang sakit, mari kita sama-sama doakan. Tawassul berikut ini dengan Fatihah kita mohon kesembuhan, semoga yang sakit disembuhkan. Yang kedua, barangkali ada kesulitan atau musibah, kita mohon pada Allah diberikan kekuatan untuk melaluinya dan dibimbing mendapatkan jalan keluar yang baik. Allahumma adibil ba'sa rabban nas isbina fa anta syafi wa afina fa antal mu'afi. Allahumma ya qadiyal hajat yassir umurana wa hassil maqasidana. Allahumma innaka anta waliyyu likulli khair wa anta mu'ti likulli khair wa anta mutabaddil likulli khair. Ya arhamar rahimin irhamna ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Nas'aluka al-ijabata was-salamata wal-afiyah liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa taqarruban ilallah. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha wa alaiha nubat insyaallah min al-amin
آمين برحمة الله تعالى وكرمه. جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمد ما هو أهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي توشانا بنوره. يا ربي حفظك وأمانك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك. يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي وارزقنا شهادة. يا ربي حيطنا بالسعادة. يا ربي على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وصلي كل مسلم. يا ربي واكفي كل مودي. يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل عليه وسلم. يا
على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على يا ربي صل اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul Mukarram Sadatina Al-Izza, para sepuh, para orang tua, guru-guru, para hujjaj yang saya muliakan, bapak-bapak, saudara-saudaraku, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bertemu lagi pada kesempatan bulanan kita yang secara kebetulan bulanan kita kali ini ya ada berbarengan dengan pelaksanaan HUT RI yang ke-80. Tema yang akan kita baca, saya tanpa banyak muqaddimah, tentang bab toma, di antara hambatan spiritualitas, di antara gangguan psikologi adalah pertama rasa takut kehilangan, yang kedua tamak. Kalau dibuat judul berarti mengatasi rasa takut kehilangan dan serakah dalam perspektif kemerdekaan hakiki. Kalau ditanya, dan pertanyaan ini reflektif, tidak ada maksud apapun, apakah kita sekarang benar-benar sudah merdeka? Nanti dulu, ulah ujuk-ujuknya jawab ujuk-ujuk belum Iya, mungkin secara parsial sudah merdeka, kedaulatan politik sudah merdeka dibanding Palestina misalnya. Tapi kemerdekaan hakiki itu kan kemerdekaan yang perspektifnya luas ya. Ya tinggal ngukur aja masing-masing. Apakah kita sudah merdeka secara ekonomi? Ya, selama ya, kalau pekerjaan masih susah tuh. Susah. Meskipun PDB meningkat, kesenjangan, kemiskinan makin dalam, nah berarti can merdeka. Kalau akses ekonomi, kesejahteraan masih diskriminatif, masih ente. Oh masih, berarti can gitu. Didinya menyebut masih orang mantep memprovokasi hukum. Iya memprovokasi aja saya. Iya, mancing doang. Ya secara ekonomi belum lah ya. Secara hukum, nah hukum itu kan harusnya jadi panglima ya. Katanya, teorinya gitu loh. Hukum jadi panglima. Apakah hukum masih tumpul ke atas tajam ke bawah? Masih. Apakah hukum sering dijadikan alat kekuasaan? Oh masih. Oh bertincan.
Can merdeka da ieu teu keur nyalahkeun sasaha pan teu keur ngomongkeun fakta. Kita sedang berbicara fakta. Dalam pengelolaan tata negara masih ada berita-berita korupsi? Masih ada ketidakpercayaan terhadap akuntabilitas publik? Oh masih. Jika masih, nah gitu kan, berarti bukan tugas seseorang atau satu pihak. Kemerdekaan itu berarti adalah pekerjaan rumah keberlanjutan, bahkan lintas generasi. Artinya kemerdekaan itu bukan tujuan, tapi adalah proses yang harus terus diperjuangkan. Nah, dimulai dari kemerdekaan batin. Karena kita kajiannya adalah spiritual, maka saya tidak akan memberikan pemahaman tentang ilmu hukum. Ya, mungkin nggak bahas hukum pidana kan di dia pan. Saya akan membahas tentang perspektif spiritual. Nah, yang disebut dengan rasa takut kehilangan, kemudian tamak, ini adalah penyakit spiritual yang dalam gejala rohani ini disebut adalah at-ta'alluq, karena keterikatan, kemelekatan bil makhluk, kepada makhluk. Atau boleh dikatakan begini, jika pengertian merdeka dalam Islam al-hurriyah al-hakikiyah adalah dimensinya yakni al-khuruj min rikis syahwat, ketika kita ini sudah merdeka dari perbudakan keinginan nafsu. Kita masih suka diperbudak oleh keinginan, apa keinginan yang kita kendalikan? Kalau jawabannya kita masih sering dikendalikan keinginan dalam perspektif tasawuf, itu belum merdeka. Karena merdeka itu secara umum adalah terlepas dari keterikatan eksternal. Nah, eksternal itu ya yang di luar kita, termasuk tamak. Itu kan penyebabnya satu, karena tergantung pada selain Allah. Baik, kita baca kata hikmahnya. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa amaddana bi barakatihi. Bab tentang toma. Ma basaqat a'dhanu zullin aghsanu zullin, tidaklah tumbuh cabang-cabang kehinaan illa ala badri toma, kecuali yang tumbuh di atas benih keserakahan. Jadi lamun aya analogi ini, kalau ada benih namanya benih tamak, maka tangkalna, cabangna, buahna hina semuanya. Itu. Ya, nanti sekarang kita terikat dulu pada teks ya. Man kana badruhu ala toma kana lahu furu'u dhullin tawilah. Barang siapa yang menanam benih keserakahan, benih tamak, maka baginya nanti akan tumbuh cabang-cabang kehinaan yang banyak. Nah, karena apa? Maka ulama menyebut toma aslu jami'il afad. Toma itu adalah pangkal seluruh keburukan, kejahatan. Nah, mahdu ta'alluqi bin nasi wa i'timadi alaihim. Yang fenomenanya adalah bergantungnya hati pada orang lain. Wa bidzalika zullatun, dan itu adalah sebuah kehinaan. Harusnya iman itu, pertentangan dengan iman nih. Hakikat iman itu melahirkan kemuliaan, wujudul izzah, wa takunul izzah sifatul mu'minin, dan kemuliaan adalah sifat orang beriman. Baik. Secara psikologis, orang yang dikuasai oleh rasa takut kehilangan, apa yang terjadi? Tidur gak nyenyak, maka disebut oleh
Psikolog itu existential anxiety, naon tah bahasa orangna? Kecemasan. Kecemasan eksistensial. Kerjaan bogana naon? Sare teh tibra. Belum punya apa-apa tidurnya nyak. Tapi kenapa sudah punya usaha? Sudah punya kendaraan. Tapi nama cemas dah. Nah ini akibat diantaranya keburukan tamak itu adalah kecemasan, cemas hilang. Makanya kan, kenapa korupsi itu diternak? Diternak. Kenapa koruptor itu diternak? Kenapa jaringan sumber daya itu dilestarikan? Dan ini kultur yang paling sulit. Kenapa pemberantasan korupsi susah, Pak? Karena dari mulai rekrutmen itu sudah begitu dibuat siklusnya, dibuat sirkulasinya secara struktural. Jadi pejabat asup nyogok, naik dari golongan, hayang jadi kepala nyogok, terus nyogok naon deui programna nyolong, seperti itu. Makanya susah. Nah, kenapa demikian? Salah satunya adalah takut kehilangan pengaruh, ya, kehilangan jabatan. Apa nepotisme teh anakna meureun, nepotisme supaya nggak hilang. Saya pamajikan maju, pamajikanana beres, da undang-undang membatasi 2 periode anak minantu, ya kan? Nah, kalau persoalan di situ ada kapasitas itu bab lain. Tapi motivasi batiniahnya itu, maka disebut oleh Imam Ibnu Athaillah, rasa takut kehilangan dan tamak ini adalah bentuk penjajahan batin yang sifatnya halus. Susah mendeteksinya ari halus teh. Nah, maka dia akan menimbulkan cabang-cabang kehinaan. Secara sosiologis sekarang dalam kehidupan masyarakat, kalau satu individu masyarakat menjadi kultur kemudian dikuasai oleh takut kehilangan, keserakahan, yang terjadi apa? Pola hidup kompetitif, pola hidup bersaing, memperebutkan sumber dana. Moal di dia mah di mana meureun kitu jauh. Oh, kalau di sini bagus. Kebersamaan dalam spiritual aya. Jadi dia mah yang saya tahu. Kan sebanyaknya saya enggak tahu. Tapi ingin kemajemukan itu nyata kan? Kemajemukan itu nyata, iya nyata. Mungkin tidak hanya berbeda secara ekonomi, status sosial, tapi juga berbeda dalam agama. Dan saya yakin meskipun sama-sama Islam, pola dan madrasah fikriyahnya beda-beda. Makanya jangan pernah malu atau sungkan menyebut beda, Pak. Yang tidak boleh itu memperlakukan beda, tapi menyebut perbedaan itu bagus. Kan yang dibutuhkan bukan penyatuan, bukan penyeragaman, tapi kebersamaan dalam dalam kemajemukan. Masyarakat tidak bisa diseragamkan. Maaf, pengelolaan masjid. Ya memang kalau di komplek itu karena majemuk, heterogen, makanya pola pengelolaan masjidnya hybrid. Hybrid naon tah? Campur aduk, campur sari. Tak. Mencampur sari si Akang rada nyambung. Hybrid. Iya. Kadang-kadang mirip Muhammadiyah, kadang-kadang mirip NU cenah masjid teh. Masjid hybrid begitu teh. Kalau saya menyebutnya bahasa IT, Islam tak jelas. Ya, maksudnya tidak ada kejelasan mazhab. Ya, daripada perbedaan itu tidak pernah dibahas dan kita tidak mengakui itu, lalu kita terjebak memperlakukan yang beda dengan diskriminasi. Itu yang nggak boleh. Saya yakin. Tanya budakna di ditu di Al-Kahfi. Budak Al-Kahfi mah bingung lamun imam nak kunut subuh kunut. Lamun bagian imam teu kunut. Mentak fikihna naon? Fikih tak jelas.
Meskipun guru fikihnya saya pas di Syafi'i saya ajarin. Iya. Tapi anak-anak tak ajarin. Kamu yang kamu pegang adalah fikih Syafi'i, kamu kunut subuh lalu mampir ke masjid yang di sana kebetulan tak kunut, ya kamu nggak usah ngangkat tangan. Rek naon ngangkat tangan. Kan menyebut beda itu bukan berarti harus ngaku saya beda gitu kan. Gitu kan lain. Karena dia makmum biasa aja. Sama. Kalau bapak nggak kunut karena pandangannya tidak kunut, imamnya kebetulan imam yang kunut, ya tetap ngangkat tangan kayak yang lain. Dan pasti kalau imamnya Allahumma hdina fiman hadait, amin, ikut amin. Jangan mentang-mentang karena tidak sunnah. Oh bacaan Allahumma hdina fiman hadait bid'ah, wa bina fiman apait dolalah, itu batal sholatnya kalau begitu. Nah itu jadi apalagi mengelola masyarakat yang majemuk. Maka rasa takut kehilangan yang berlebihan dan keserakahan ini akan membuat mudah hidup itu berkompetisi. Itu kan juga buruk ya. Bagian sebutlah cabang-cabang kehinaan dalam bentuk sosial. Baik, itu yang pertama. Jadi kata kuncinya, kalau mulai ada benih itu tumbuh dalam diri kita, kurangi. Bagaimana cara penguranginya? Secara tasawuf terus upayakan melakukan tazkiyatun nafs, bersih. Kalau dalam psikologi disebutkan itu bagian yang harus kita lepas, dikurang-kurang. Bahasana letting go, lepaskan perasaan takut kehilangan berlebihan. Itu tidak menyehatkan. Sama, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan jabatan. Yang bekerja sebentar lagi pensiun, takut pensiun, ya kan? Nah, itu tidak akan membuat sehat. Lepaskan. Kenapa? Allah menyampaikan dalam Al-Quran, pertama surah Az-Zariyat ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rezeki bagi kalian dan apa-apa yang dijanjikan. Pertanyaannya, apakah kita yakin? Berarti bisa jadi tawakal orang kurang, tawakalnya kurang. Yang kedua, kunaon sok kabitaan ku barang batur. Jawabannya zuhudnya kurang. Zuhudnya tingkatin lagi. Jadi zuhud itu bukan menyepi begitu, bukan. Zuhud itu mengurangi keterikatan pada makhluk, termasuk mengatakan disebutnya toma itu dari hurufnya aja jelek semua kan. Toma mararonyong kabeh to ya buleud gitu tuh monyong mim arua aya monyongan mim ain kayak gitu beutungna genut tah tong kasinggung eta mah lain body shaming ain huruf ain kadenya aduh hampura ya maksudnya beuteung huruf mim ain gararenut barosongot eta tauma maksudnya kade kasinggung deui teu tauma makanya buruk-buruk semua. Kata Imam Ibnu Athaillah, ma qadaka syai'un mislul wahm. Tidak ada yang menuntun kepadamu sesuatu seperti ilusi. Nah akhirnya orang-orang Toma itu ilusi karena menurut Maslow segalanya tenanaon lah. Ada dua mental, ada mental pertumbuhan, ada mental defisit. Mental langka, mental berkekurangan. Tah jelema tamak sarakah teh mentalna mental defisit. Geus nyaho gaji sabulan ge 100 juta eta resmina masih ngabadog. Eta nu kitu teh miskin beneran pan Pak? Bener teu? Urang 3 bulan teu mayar lampu diputus. BUMN na boga hutang. Kamana teh?
Ya kan? Sudah banyak kasus-kasus korupsi itu bukan karena butuh kan? Karena serakah. Nah, iya karena serakah kan? Apa kata siapa? Kata Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi orang mana Mahatma Gandhi teh? Would enough for everyone's need kan gitu lah. Jadi dunia akan cukup memenuhi kebutuhan semua orang. But it's not enough for everyone's greed. Wes. Hesenya heuteuna naon da. Urang mah biasa ngomong jeung santri kadang-kadang bahasa Inggris gitu. Eta teh jadi ini dunia kalau dikelola dengan baik cukup, enggak akan ada orang kelaparan. Kunaon bisa teu cukup? Hah? Loba nu tomat, nu sarakah. Banyak orang yang serakah, greed itu serakah. Lamun ngecek teori komunisme mah, kenapa bisa muncul tamak ini? Ya akibat budaya kapitalisme. Yang kapitalisme itu melahirkan kebutuhan palsu. Dibuat false need, fake need, kebutuhan tapi palsu. Sekarang kan kejebak kan? Zaman konsumerisme seperti ini, kita terjebak tuh pada gaya-gaya pola-pola hidup kebutuhan yang sebetulnya bukan kebutuhan tapi dianggap kebutuhan. Itu namanya kebutuhan palsu. Akhirnya serakah. Hiji kurang. Dalam sebuah hadis bahkan disebut, andai kata seseorang diberi satu, bukan tambang lagi ini, bolehlah sebut tambang, satu tambang emas. Bahasa Indonesia tambang ya, bahasa Bala mah ladang emas. Dia akan mencari yang kedua. Dikasih kedua, dia akan cari ladang ketiga. Tidak akan pernah cukup mulut seseorang illa turab, kecuali naon cenah? Taneuh, tangga sungutna disumpel kana taneuh tah. Bawa bayangkeun korupsi angkana sampai ratusan triliun. Manehna hirupna bara taun deui sih hirupna teh. Teh rek beak moal. Maksudnya dia aja yang mendapatkan itu belum tentu menikmati kok. Iya, belum tentu. Umur 60, 70 can tamu tidak diundang. Darah ratang, darah tinggi, kolesterol, loba dahareun teu meunang di dahar. Sangu nu pulen teu meunang nu pulen, kudu nu tiis. Sangu teh kudu nu bear. Beas ge kudu beureum. Wah, sadipu. Kenapa ngoyo-ngoyo itu sih hidup itu. Maka ini dia itu terjebak dengan ilusi. Ilusi tadi, ilusi bahwa dia itu takut kehilangan, seolah-olah tidak akan ada lagi rezeki untuk esok hari. Berikutnya maka menimbulkan kemiskinan mental, merasa kurang dan terus merasa kurang. Terakhir, karena sudah ada bel isya, ini pengajian paling singkat di sini nih. Saya biasa durasi sejam setengah. Durasi jam setengah, menti subuh, tak beres 6:30 gitu. Jadi dia paling ngeunah di dia ya. Sok riweuh we ieu teh, sok riweuh urang teh. Riweuh teh neangan etana menyingkat-nyingkat. Menyingkat ide agak susah. Sampai jam berapa? Jam 8. Oh kos Isa jangan akhir-akhir teuing karunya. Ya, sampai menjelang qomat ya. Enggak usah terlalu sampai malam lah. Nah, yang kedua yang terakhir. Anta hurrun, engkau terbebas atau engkau merdeka, mimma anta, dari sesuatu, anta anhu, yang engkau darinya ayisun, putus harapan. Wa abdun, dan engkau akan menjadi budak, lima lahu tami'un, kepada sesuatu yang kamu menginginkannya atau kamu tomak kepadanya. Baik. Selanjutnya kembali ke konsep kemerdekaan dan memperbudak itu, kita hanya akan merdeka kepada sesuatu yang kita tidak punya kepentingan, yang kita tidak punya harapan. Sebaliknya,
kepada sesuatu yang kita punya harapan, di situ kita akan menjadi hambanya, menjadi budaknya. Maka dalam Islam, la ma'buda illallah. Kata Syekh Yusuf Al-Makassari, siapa beliau? Beliau adalah mursyid Thariqah Khalwatiyah dan terkenal juga menentang Belanda. Beliau menyatakan yang disebut dengan al-hurriyah hakikiyah adalah al-khuruj min riqqi al-makhluk wad-dukhul ila ubudiyah wahdah. Jadi keluar dari penjajahan makhluk, masuk pada pengabdian hanya kepada Allah. Nah ini. Maka boleh sepanjang ada kebutuhan, tapi jangan kemudian kita berkepentingan ke sana. Bahasa mudahnya semua selain Allah sebagai wasilah. Non wasilah teh? Sarana, bukan bukan tujuan, sebagai sarana. Nah ini yang berbahaya. Politik sarana apa tujuan? Sarana untuk apa? Sarua, kemerdekaan oke sarana. Bahkan kemerdekaan itu disebutnya pintu gerbang. Kuma bahasa teh? Atas berkat rahmat Allah yang Maha, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu makna filosofis dari preambel pembukaan Undang-Undang Dasar. Saya tidak akan ngomong ke situ. Nah, yang saya akan kutip adalah kata-kata Bung Karno. Apa kata beliau tentang merdeka? Perjuanganku lebih ringan karena melawan penjajah. Perjuanganmu lebih berat karena melawan bangsa. Iya kan? Salah satu kata kuncinya adalah penyelenggaraan pemerintah yang bersih, artinya secara politik. Nah, kadang politik ini sering dijadikan tujuan, maka yang terjadi berikutnya, orang jadi bukan salah paham lagi, sudah memframing, membuat frame bahwa politik itu jahat. Iwan Fals di tahun barahannya lagu eta. Apakah selamanya politik itu kejam? Ya kan? Seharusnya enggak dong. Ya harusnya enggak. Nah tapi karena wasilah jadi goyah, sarana jadi tujuan, maka itu yang terjadi. Nah, kita habis-habisan di sana. Anta hurun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima lahu tami'. Fattama fi syai' dalilun alal hubbi lahu. Serakah terhadap sesuatu adalah petunjuk karena dia cinta kepadanya. Wa purtul ikhtiyaj ila nailihi, maka dia punya kepentingan untuk meraihnya. Sama kalau dibuat pengertian ini sebaliknya, keputusanmu untuk tidak mengaitkanmu dengan sesuatu adalah petunjuk tenangnya hatimu darinya. Kenapa? Karena kita tidak ada kepentingan hati, maksudnya hati. Oh, satu waktu akan hilang. Oh iya, namanya hilang. Itu dianggap sebagai hal yang alamiah dalam kehidupan. Alamiah tuh yang pasti. Oh, pernah kita berpikir kita akan hidup nanti ujung-ujungnya adalah berdua dengan istri kita. Bawa aina geus aya nu kitunya. Budak malah rangkat. Pernah terpikir dulu bahwa kita tidak akan kehilangan mereka? Hilang kan? Sakolakeun ke pondok genep tahun, meskitu kuliah deui. Tuh, teu jeung urang deui. Geus beres kuliah, nu gawe-gawe, nu kawin-kawin, nu kawin misah deui. Pernah juga terpikir bahwa nanti pun kita tuh ninggalin dunia kok. Itu kan hal wajar sebenarnya. Nah, dunia materialisme, konsumerisme, ya sebutnya lah istilahnya itu
penyakit zaman modern. Sekarang ada istilah itu, ada dua berarti sekarang. Ada fear of loss, sieun leungiteun, takut kehilangan. Ada yang satu lagi adalah sieun teu update eta. FOMO teh ya. FOMO marada wauh meureun. Fear of missing out. Missing out. Sieun teu terkenal. Ya kan zamannya sekarang tuh. Sama. Zaman skincare, cukup skincare zaman naon deui, filter. Betapa tidak mau kehilangan masa muda. Eta teh pamajikan ting orang lain, orang dia, orang mana gitu. Ya kan, padahal kehilangan masa muda biasa kan, harusnya alamiah. Kita ini menua, bertumbuh gitu. Tapi sekarang tuh orang nggak berani menatap dirinya sendiri. Nah, kayak tadi itu zaman kebutuhan palsu. Baik bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini bukanlah kritik, tapi ini adalah pesan reflektif bagi kita. Lalu bagaimana upaya untuk menciptakan kemerdekaan hakiki yang paling praktis di lingkungan masing-masing? Ubah dominasi atau menguasai dengan cara berbagi. Saya yakin banyak tradisi di komplek-komplek yang bagus, orang berkelebihan berbagi. Ada Jumat berkah ya. Di dia mah sholat Jumat sih ya, gimana? Sholat Jumat nggak di sini? Ya. Bukan masalah berbagi yang ngacauinnya, bukan, itu hal lain. Tapi nanti harus ditertibkan berbaginya. Ya beres salam kedua, can beres wiridan harus dibagikeun. Napanto teh ngabagikeun puguh we pas assalamualaikum warahmatullahi gajleng budak teh. Itu bab lain. Tapi saya menyoroti faidah berbagi bisa melahirkan sifat kekayaan batin. Ada orang yang merasa kayanya dengan memberi, bukan mendapatkan. Kalau orang punya persepsi kebahagiaannya adalah mendapatkan, maka selamanya dia pasti babaturanna mun teu sarakah koret sarakah. Maka berbagi itu belajar melepas yang dianggap milik, kemudian menjadikan kita beralih dimensi yang kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, laisa lagina an kasratil arad fa innamal ghina ginan nafas. Orang yang kaya hati kan memberi kan? Iya, sama. Yang kedua, budaya-budaya persaingan robah, budaya-budaya kompetisi antar individu di komplek. Ubah dengan cara apa? Ya buat kebersamaan. Kalau tadi terapinya secara psikologi, ya ada pengajian. Meskipun bukan tasawuf terapan, oke, meskipun bukan ilmu tarekat, ya sebut sajalah tadi teh tasawuf hibrid, versi urban, ya lumayan lah sebulan sekali oge. Jadi ada pengayaan informasi ya. Oh iya tiap pekan tapi ya. Cuma beda-beda tema. Ya, itu kan bagus sebenarnya. Banyak cara lain bahwa tidak harus selalu hidup itu adalah bersaing. Tapi bagaimana berdampingan dalam kebaikan. Ya, itu mudah-mudahan menjadi perekat secara sosial juga. Sehingga yang disebut dengan persaingan yang lahir dari keserakahan dan takut kehilangan itu menjadi terminimalisir. Secara agama pasti perkuat tawakal. Makanya ada budaya sufi yang disebut dengan wirdul Quran. Wirdul Quran. Kalau di sini yang dari kampung yang kelahirannya 70 ke sana pasti punya kitab Majmu' Syarif. Nah, yang punya, yang enggak meren.
Kumaha lingkunganana. Di situ ada Pak ayat 7 ayat 15. Nah, kalau di kampung-kampung sekarang juga kalau di kampung pasti diamalin ba'da maghrib. Saya nggak berani di sini nges waktuna sakedeung deui maca eta. Kalila. Suka baca kul la yusibana ba'da maghrib dan ba'da subuh. Itu ada 7 ayat. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa iyam saskallahu bidurin osok tara da tara geus sakitu heula contona. Nah, itu ku Bapak terjemahna coba dilihat apa terjemah ayat 7 itu. Satu diantaranya adalah semua arahnya memperkuat hubungan kita dengan Allah tentang apa? Keterjaminan rezeki. Keterjaminan rezeki. Ya, yang kita anggap sebagai sekarang wasilah utama dalam rezeki adalah jaringan, adalah modal nu gede. Nah, itu sering menjadi Tuhan-Tuhan baru. Itu yang saya bilang. Beda nah Tuhan ya jeung Allah eta. Ari Tuhan mah yang kita ciptakan, Allah mah pencipta kita. Kenapa? Kita sering menciptakan ilusi-ilusi dalam diri kita. Nah, seolah-olah kehilangan tawakal, termasuk ayat yang populer dalam tawakal. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha kullun fi kitabim. Maka dalam perspektif fikih ini, kenapa KB atau program keluarga berencana yang bukan menjarangkan keturunan tapi mematikan keturunan itu haram? Vasektomi tanpa uzur syar'i, kenapa haram? Karena di sana tuh ada khasyata imlak, takut miskin gara-gara budak. Orang kadang-kadang sok itu tas orang Sunda tapi aing masih yang mau nyatu. Kita seolah-olah yang memberi makan, kita seolah-olah yang mengurus mereka, padahal ya, tahu manual book. Setiap kendaraan punya manual book kan? Setiap kelahiran punya manual book nggak? Orang tua kita dulu, boboro konsep itu konsep iyo, tingali budakna baraha 14, 13. Ya tapi kan kehidupan berjalan aja. Nah, orang ya lobating teori hirup teh. Susah mah sarua we. Apa budak 3 jeung budak 13 susahna sarua? Enggak aya wae susahna mah. Nah, berarti bukan perkara jumlah. Itu juga persoalan mental. Dengan keterikatan dengan Allah sang sumber. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.